सत श्री अकाल। इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे हो तुसी। मैं हाँ तुहाडे नाल गुरप्रीत सिंह लैके हाज़र हाँ खबरों का सिलसिला जिसकी चर्चा करांगे एक अहम मुद्दे ते। जी हाँ, गल करांगे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की, जो कि ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों होंदी हुई कुछ ही दिनों के विच, या कहिए कि अगले साल जनवरी दे विच जिसनूं कुछ ही दिन रह गए ने, दूजे हफ्ते पंजाब पहुंचेगी। पंजाब दे विच इस यात्रा नूं लैके तैयारियां कीतियां जा रही ने। कांग्रेसी आगू लगातार मीटिंगां कर रहे हैं ताकि इस यात्रा नूं सफल बनाया जा सके, क्योंकि ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबਿਆਂ तो जो यात्रा निकली तो उत्थे कांग्रेसी जो ने एकजुट दिखे ने। हालांकि पंजाब कांग्रेस के वालों भी यही कोशिश की जा रही है कि इस यात्रा दे विच जो है एकजुटता दिखाई जाए। तो सवाल यही ने कि जिहड़ी यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की, की ये पंजाब कांग्रेस के लिए संजीवनी बनेगी? कि पंजाब कांग्रेस जो कई तरह के धड़ियां दे विच, कई ਵੱਖ-ਵੱਖ धड़ियां दे विच वंडी हुई है, जिसनूं लैके कांग्रेसी आगू ही खुद बयानबाजी करते हुए नज़र आउंदे ने कि वो एकजुट होवेगी। ये यात्रा भारत नूं जोड़ रही है या फिर कांग्रेस नूं ही जोड़न की कोशिश है, जो कि ਵੱਖ-ਵੱਖ खेमिਆਂ दे विच वंडी हुई है। तो सवाल ये भी है कि राहुल गांधी कांग्रेस के सारे खेमिਆਂ नूं, सारे धड़ियां नूं एकजुट करन विच, एक स्टेज ते लियाउण दे विच कामयाब होणगे? ये तमाम सवाल ने जिन्हां दे जवाब लभांगे, चर्चा करांगे। खास मेहमान भी साडे नाल जुड़नगे। पर उस तो पहलां तुहानूं दिखा दिंदे आ कि किस तरह दे नाल कांग्रेस के वालों यह दावा किया जा रहा है कि यात्रा जो है मील का पत्थर साबित होगी, सफल साबित होगी, जबकि दूजे पासे बीजेपी ते होर पार्टियां जो ने इस यात्रा नूं लैके जो ने वो सवाल चुक रही ने। ये तुहानूं सुणाउने आ कि आखिर कांग्रेसी आगुआं दा की कुछ कहना इस ते। देखो, ये जिहड़ा हुण कोविड का रौला जिहड़ा पाया जा रहा है, मैं अपने विरोधियों को याद करा देना चाहना कि ये कोविड की सब तो पहली जानकारी जिहड़ी है वो साडे मानयोग साडे लीडर श्री राहुल गांधी जी द्वारा जदों आया, कोविड शुरू होया तो पहली इन्फॉर्मेशन जिहड़ी है श्री राहुल गांधी जी ने दी सी। ते उस तो बाद ये जिहड़ी सरकार है, मौजूदा सरकार एनडीए गवर्नमेंट जिहड़ी है, भाजपा सरकार जिहड़ी है, इन्हां दे कंन ते जूं तक नहीं सरकी सी। और मैं इन्होंने ये जरूर कहना चाहता कि ये जो कोविड का इस वक्त जो हवा बनाया जा रहा है, ये राहुल जी की जी भारत जोड़ो यात्रा उसकी कामयाबी जी है, ये उस तो डरे हुए ने, उस तो भयभीत ने। इस करके जो कोविड का इस वक्त शोर मचाया जा रहा है। बाकी क्योंकि असी लॉ अबाइडिंग सिटीजन हाँ, असी कानून की पालना करने वाले जोड़े नागरिक हाँ, कोविड का कोई भी ऐसी गल भी हुई तो असी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनावांगे। कोविड दियां जो प्रोटोकॉल्स ने, जो इंस्ट्रक्शंस ने, उन्होंने अपना के इस यात्रा नूं निरंतर जारी रखा जाएगा। बिल्कुल भी बेरोक टोक जी यात्रा है, ये कश्मीर तो जे कन्याकुमारी तो कश्मीर लिए शुरू हुई है, तो एक यात्रा जी कश्मीर से जाके समाप्त होएगी, लाल किले दे विच झंडा लहरा के उस तो बाद यात्रा की जी समाप्ति। जी हाँ, कांग्रेस के आगुआं वालों सीधे तौर पर बीजेपी ते इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि इस यात्रा की सफलता नूं वेखदे हुए इसनूं रोकण दीयां कोशिशां कीतियां जा रही ने। तमाम तरह के हथकंडे जो ने बीजेपी वालों अपनाए जा रहे हैं। कोविड की गल जो है कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बीजेपी बहाना लगा रही है। हालांकि बीजेपी का इस पूरे मुद्दे के उत्ते की कहना, वो किस तरह के नाल इस यात्रा नूं देखदे हैं, वो भी तुहानूं सुणा दिंदे हां। कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के लिए जिम्मेदारियां लगाइयां ने पूरे देश च, पर कांग्रेस की मानसिकता इस गल तो पता चलती है कि एक भी सिख मैंबर उहदे च है नहीं। इसदा मतलब की है कि वो किसी भी सिख नूं अपने इस अभियान च जोड़ना नहीं चाहते। और कांग्रेस का जे कहा जाए कि विदाउट सिख पार्टी, तो उस तरह की मानसिकता बनती जा रही है। मैं पंजाब के लोगों को अपील करदा कि इन्हां चीज़ों को जरूर ध्यान च रखो और मौका आउण ते इन्हां नूं ढुकवां जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि कदे भी पंजाब का हित कांग्रेस ने नहीं किया और सिखां का हित बिल्कुल नहीं किया। आखिर कोई भी सिख मैंबर जो है वो इस यात्रा के प्रबंधन दे विच, किसी भी तरह के इस यात्रा की ऑर्गेनाइजेशन दे विच शामिल नहीं किया गया, जिसनूं लैके बीजेपी ये कह रही है कि पूरी तरह के नाल कांग्रेस के उत्ते ये इल्जाम लगाए जाते हैं, सिख विरोधी उसनूं कहा जाता है। हालांकि जो बैठकां कीतियां जा रही ने पंजाब दे विच, उस दे विच साबका मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, कांग्रेस के विधायक दल के आगू प्रताप सिंह बाजवा, राजा वड़िंग, राणा गुरजीत सिंह, तमाम ये आगू जो ने ये सिख ही आगू ने जो नज़र आ रहे हैं। पर यह सवाल भी जरूरी है कि आखिर इस ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी यात्रा ऑर्गेनाइज की गई है, प्रबंध किया गया इस यात्रा का, उस दे विच कोई सिख नूं शामिल क्यों नहीं किया गया?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ तमाम ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜੋ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੇਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਲ ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ? ਆਖਰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਔਰ ਨਫ਼ਰਤ ਇੰਨੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਥਿਆਰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏਗੀ, ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਊ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਨਿਕਲੇ ਉਹ, ਔਰ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਚਕਾਨਾ ਸਪੀਚਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਰਦ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਆਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਤਾੜੀ ਠੋਕਣੀ ਨਹੀਂ, ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਹੋਈ? ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜੋ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਇਹ तमाम ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਵੋਪਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗਾ,
ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮਲਨਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ। ਕਮਲਨਾਥ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੈਂ में। ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਕਮਲਨਾਥ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਮਲਨਾਥ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੈ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਨਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਿੱਧਰਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਮਦਰਦ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ 1 ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, 700 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਉਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹਮਦਰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕੌਣ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਜੋ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਣਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਠੀਕ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੀਗੀ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਟ ਪਾਉ ਨੀਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਅਨੇਕਤਾ 'ਚ ਏਕਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਲ ਸਾਂਪਲਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋ ਹੈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਫਿਕਰ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਮਾਨਨੀय ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਯਾਤਰਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕੱਢ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਵਰਗਿਆ ਸੁਧਾਰ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ, ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਹੋਊਗੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਹਿਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਸਾਹਿਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਆ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ 84 ਵਾਲੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਆਰੋਪੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਗਹਿਲੋਤ ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖੂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਵੀਰਭੱਦਰ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਤੀਸਰਾ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਆ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਬਾਜਵਾ ਜਾਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਾਲੀ ਭੇਡ ਤੁਸੀਂ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਨਾਲੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਆ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਆ, ਅਮੇਠੀ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਹਾਰੇ ਆ, 2019 ਚ ਹੀ ਹਾਰੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪੈਟ ਸੀਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਏਡੀ ਪੈਟ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਦੀ ਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਔਰ ਉਹ ਅਮੇਠੀ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅਮੇਠੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹਾਰਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਊਥ ਹਲ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸੀਟ ਤੇ। ਵਾਇਨਾਡ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਲ ਜੀ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਆਗੂ 2-2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਲੜੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੜੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੜ ਲੈਂਦਾ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ। ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਜੀ ਉਹ, ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂਜੀ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ, ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਹਿਲ ਜੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵੇਵ ਕਾਫੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਜੋ ਹੈ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਬਸ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ 3 MP ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਗਈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਯਾਤਰਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੁੱਦਾ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਯਾਤਰਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਖੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੋ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੱਢਣ ਯਾਤਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਉਹ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਕਿ ਇਹ ਭੇਜਦੇ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚ, ਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਚ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਭਾਵੇਂ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੰਨੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਇਸ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜੋ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ 1% ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਕੈਂਪੇਨ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਸੈਲਫੀ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਨਾਲ ਸੱਟਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਨਫ਼ਰਤ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ PR ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2024 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਰੰਟ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਤੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਤੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਨਕੁਲ ਨਾਥ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ
ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀਜ਼ ਆ ਉਹ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ TS ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 MLA ਪਲੱਸ ਫਾਰਮਰ CM ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ BJP ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸ਼ੈਡੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 85 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ BJP ਨੇ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ, ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਡਾਲਰ ਤੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਰੇਟ 1100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ? ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ BJP ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਫੈਲਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਰਾਬਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ BJP ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਯਾਤਰਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣੀ PR ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ PR ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣੇ ਹੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀਗਾ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਸਦ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ। ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਆਪਾਂ 2024 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ PR ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ BJP ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੂਰਕ ਹੈ, A और B पार्टी है। और ये गल अज हथ कंगन को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ते अज ये गल साबित हो गई। जिहड़ी गल सांपला जी ने 84 के दंगियां दी कीती है, बड़ा दुख है सानू, वो नहीं सी होने चाहिए। पर इत्थे मैं उन्होंने ये भी इनफॉर्म करना चाहना भी RSS के भी बहुत सारे वर्कर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शामिल सीगे जिन्हां दे FIR च नाम है। तुसीं उन्हां दे खिलाफ की एक्शन लिता? ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਿਓ। ਨਾਮ ਲਓ। ਸਵੇਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਈਏ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਦੋ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੱਬ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠਾ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਟਲਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਏਦਾਂ ਝੂਠ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਲਓ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾਮ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ? ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ BJP ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਓ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੋ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਜਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਚਿੰਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਭਟਕੀਏ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਰਹੀਏ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ।
ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਸਨ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਆਏ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕੋ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੋ, ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਲੈਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੀਆਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ? ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਖੌਫ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ? ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੰਗੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਿਹਾਰ ਔਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਦੋਂ ਕਰੋਨੇ ਦਾ ਡਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਡਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋ ਨੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਧੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਲੋਤ ਤੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਰਗੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਰ ਵਰਕਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਹਿਲੋਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਸਾਹਿਬ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪੈਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰ ਜਾਏ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੀ ਪਾਇਲਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਏਦਾਂ ਹੈ, ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ। ਆ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਲੈ ਗਏ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸਾਮ ਲੈ ਗਏ, ਇਹ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੀਡਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਔਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕੀ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੀ ਹੈ ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਉਹ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਸਨ।
ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਤਕੜੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਆਖਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਰਹਿਣੀ ਸੀਗੀ, ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਜੀ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਤੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ। ਮੇਰਾ ਸਰ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ, ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਪਲੀਜ਼। ਜੀ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਛੱਡੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ, ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਿਓ, ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਿਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਾਤੀ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਕਾਲੀ ਭੇਡ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਕਦੀ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੈਸ਼ਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਉਹ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਸ ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੱਲ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਹਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਲੋਕ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ MP ਖੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਖੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਤਾਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਚ ਆਪਣੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਖਾਸੀਅਤ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਆਗੇ ਜੋੜ ਗਏ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਮੇਜ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਣ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੁੜ ਕੇ ਜੋ ਖੇਰੂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ, ਕਮਲ ਨਾਥ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਨੇਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ RSS ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਲਿਓ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਗਲਾਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਪ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਮੜਨ ਲਈ RSS ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਈ ਨੇਮ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਿਊਟ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ। ਸਰ ਜੀ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਪੀਚ ਹੈਗਾ, ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੋਲਦੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਜੈਵਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦਰਦ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਸਾਂਪਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਨੇ ਹੁਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ PR ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਮਤ ਦੇ ਕੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖਣ, ਉਸ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖਣ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੋਨ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨੋਨ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਮੇਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਦਿਸਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੂਸਰਾ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੈਲੀ 'ਚ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਲਿਸਟ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ, ਹਰੇਕ ਆਲਮੋਸਟ 12 ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ 12 ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਾਈਟ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਮੁੱਦਾ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕਣੇ ਆ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵੀਕ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਠ-ਗਾਂਠ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹੀ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। 12 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਫ਼ਰਤ ਨਫ਼ਰਤ, ਬਸ। ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ 14ਵੀਂ 15ਵੀਂ ਡਿਬੇਟ ਹੋਊਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਪੀਚਿਸ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗਰੀਬੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹਰ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਗਨੋਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰੀ ਚਮਕਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ 37-38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਔਰ ਉਹ 45-46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਾਰਟਰਡ ਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਲੈਟ ਮੀ ਸਪੀਕ ਪਲੀਜ਼। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ 18 MLA ਸੀ, 18 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 'ਚ ਆਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀ ਤੇ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਐਮਪੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਸੀਗੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅਸਾਮ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਈਡੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਧੋਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਾ ਲਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖੌਫ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੀ ਜਨ ਆਕਰੋਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੋ ਨੀਤੀਆਂ, ਡਬਲ ਪਾਲਿਸੀਆਂ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ? ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਹਿਲ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ PR ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਨ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪਾਓ, ਇਤਿਹਾਦ ਰੱਖੋ, ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰੋ। ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਬੰਦ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਹਦਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਅੱਛੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਲਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਡਨੈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਈਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦਾ। ਏਦਾਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਠਬੰਧਨ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾ ਲਿਆ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਜੈਕਟ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਤਾ ਲਿਆ, ਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਰਤੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਟਾ ਮਾਰੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਰ ਦਿਓ ਸਸਪੈਂਡ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ PR ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਹੈਲਥ ਹੁਲਥ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੁਰੂ ਫਿਰੂਗੇ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੈਲਥ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਵਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫੂਟ ਡਾਲੋ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਹਮਾਰੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਉਹ HO ਹਿਊਮ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ DNA 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਤੋਂ। ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟੌਟ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੂਟ ਡਾਲੋ ਔਰ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ
ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੀ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ PR ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣਾ, ਚਮਕਾਈ ਜਾਓ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਧੀਆ ਕਹਿਣਾ ਕਹੀ ਚਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਵੇ, ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵੇ ਜੀ ਆਵੇ ਜੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਠੀਕ ਕਰੇ ਹੈ ਸਾਹਿਲ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਮੇਰਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੁਰਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਚਮਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ PR ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਜੀ ਮੈਂ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਆਪਦੀ PR ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 2024 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਰਾਈਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਰੈਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰਮਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ, ਪਰ ਮੁੱਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਨ ਬੇਸਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੇਨ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੈਡੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵੇਲੇ 1100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਗਿਆ, ਦੇ ਵਰ ਸਾਇਲੈਂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੁੱਦਾ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਚੱਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ 12 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਇਲੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ। ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹਿ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਆંકੜੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੰਡੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਇਆ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਦਾ ਸਮਾਂ ਹੰਡਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾ ਰੱਖਣੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਇਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਸੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ CM ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਹੈ 2 ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਡਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਜਾਂ 2 ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ BJP ਵੱਲ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ 1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀੋਂ ਲੀਡਰ ਗਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ।
ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਛਾਂਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰਸ ਦਾ ਜਾਣਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਊਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਾਲੋਇੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਾਲੋਇੰਗ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਾਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਵਰਗ ਦਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਲ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। 1914 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹੋਈ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਚਾਰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਾਰਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ 1914 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਚਾਰਟਰ ਇੰਡੀਅਨਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਹੋਈ, ਲੋਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਜੀ। 1900 ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੁੜ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਸ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰ 1919 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਕਰੇ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 8 ਸਾਲ ਕੋਈ 9 ਸਾਲ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਾਏ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੀਗੇ, ਪਿੱਠੂ ਸੀਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ, ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। मैं साहिल जी तो एक छोटा जवाब ले ला क्योंकि समा बहुत घट रह गया। साहिल जी प्लीज इस ते थोड़ा छोटा जिहा जवाब देना क्योंकि समा घट है मेरे को। ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਕੀ ਪਏ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜਨ ਭੇਜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਭੇਜਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜਨ ਲਈ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਿਓ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਸਾਹਿਲ ਜੀ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਭੇਜਤਾ ਉਹਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕੇ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰਾਏ ਉਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰਾਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇੰਨੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਹਿਲ, ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਤੇ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਦੀ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਜੋ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।